दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपनी उसी सीरीज़ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ उसका 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਉਰਫ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ यानी कि ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ 2008 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਤੇ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2008 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं पहला भी वेरवा दिता भी पुलिस की पड़ताल बहुत ढिली रही, लेकिन 2008 के दो केस रजिस्टर होंगे ने चंडीगढ़ पुलिस वालों। एक केस के फायर आर्म्स एक्ट के तहत सैक्शन 25 ते 27 का जिसके तहत कि 45.45 बोर की जी वैपन है रिवॉल्वर है उस तो बरामद किया जाता है जो कि कथित तौर पर डिंपी की मौत के उसके कतल के वरत्या गया होंगे। तो इस दे नाल ही 302 307 ते होर धारावां जो कि 2006 के उस केस के लगियां हुई होंदियां ने उस विच भी रॉकी फाजिलका नूं नामजद कर लिया जाता है। लेकिन रॉकी फाजिलका का जिहड़ा अपराधिक रिकॉर्ड है उसनूं मैं घोखण की कोशिश की क्योंकि बहुत वड्डे गैंगस्टर या बहुत वड्डे एक सरगना के रूप में उसका नाम लिया जाता रहा है। लेकिन जदों मैं उसकी पूरी जिहड़ी क्राइम शीट है उसके करियर के विच जिन्ने भी उसने जुर्म किए जुर्म दी वारदातां नूं अंजाम दिता उसनूं स्टडी करने की कोशिश की। मैनूं बहुत ही घट ऐसे मुकदमे या ऐसे केस मिले जिस विच कि रॉकी ने कोई ऐसियां वारदातां कीतियां जिस तों कि वो एक बहुत ही वड्डे म्यार का एक गैंगस्टर अखवा सकता सी। सो बाद दे विच रॉकी ने सियासत विच आउण दीयां कोशिशां कीतियां क्योंकि अपनी तरतीब ते अपनी फितरत के अनुसार शायद वो एक सियासतदान के तौर पर ही ज़्यादा कामयाब सी ते उसने अंडरवर्ल्ड दे विच या पंजाब दे विच जिहड़े वख-वख गैंग्स उसके सरमाए हेठ या उसकी सरपरस्ती हेठ बन चुके सन उन्हां दे विच भी इसी तरीके की सियासत करके अपना जिहड़ा सिक्का है आने वाले 10 साल यानी कि 2006 तो लैके 2016 तक चमकाए रखना सी। रॉकी फाजिलका की जिहड़ा पिछौकड़ है वो फाजिलका जिले के पिंड झुग्गियां जिथे कि उसके परिवार की जद्दी जमीन थी। उसके पिता एक भैन भरा उसके होर सन, सब तो वड्डा जिहड़ा बेटा सी वो रॉकी फाजिलका खुद सी। उस तो इलावा उसके एक भैन और उसका एक भरा भी हैगे ने। रॉकी फाजिलका बचपन के ही बहुत ही ऐसी घटनावां मार कुटाई या गुंडा बदमाशी दी ऐसियां घटनावां दे विच रहा तो उसके परिवार वालों ने महसूस किया क्योंकि प्रभजिंदर सिंह डिंपी जिसका कि मैं जिक्र किया सी आपस के जिहड़ा दोवां दा मेल सी वो तकरीबन मिड 90s दे विच हुंदा है जदों कि सुखजीत सिंह सुखा ढिल्लों नां दे एक रिश्तेदार हुंदे ने महेंद्र सिंह जिहड़े महेंद्र सिंह भुल्लर रॉकी फाजिलका के पिता हुंदे ने उन्हां दे जरिए इन्हां दी आपस मुलाकातां होईयां हुंदियां ने तो आपस दे विच जाणदे हुंदे ने। लेकिन काफ़ी हद तक रॉकी के परिवार में विश्वास होंदा है भी प्रभजिंदर सिंह डिंपी इसनूं जे चंडीगढ़ ले जांदा है तो चंडीगढ़ के विच इसनूं एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का एक माहौल मिलेगा। चंडीगढ़ पढ़ाई लिखाई कॉलेजां यूनिवर्सिटियां के पक्षों भी ज़्यादा बेहतर सी। सो किस तरीके नाल फाजिलका के खराब माहौल तो उसनूं दूर रखा जाए इसी मनोरथ के नाल रॉकी फाजिलका यानी कि जसविंदर नूं भी चंडीगढ़ भेजता जाता है। 1994 के जसविंदर रॉकी उत्ते दो ऐसे अलग अलग मुकदमे दर्ज होए। फाजिलका के ही किरपाना लैके अपने एक साथी पवनदीप के नाल मिल के उसने दुकान के कोई लड़ाई झगड़ा होया तो लोगों पर तलवारां नाल हमले किए। सो दो ऐसे अलग अलग महीनों के तकरीबन 3 तो 4 महीनों के वक्फे के दौरान 1994 के ऐसे केस रजिस्टर हुए जिस तो बाद रॉकी के परिवार ने उसनूं फाजिलका तो दूर रखना ही बेहतर समझा। रॉकी तो उसका दोस्त पवनदीप वो मुकदमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भगौड़े भी होए भज के वो चंडीगढ़ आ गए। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही डिंपी चंदपान की जिहड़ी शरण सी वो मिलनी तय सी क्योंकि ये चीज़ पहला भी लगभग तय मन्नी जा रही सी भी हम डिंपी ही एक तरीके नाल गॉडफादर होएगा रॉकी का। हालांकि परिवार का मकसद सी रॉकी नूं एक बेहतर जिंदगी देना, उन्होंने जहन के विच ये नहीं सी भी जुर्म दीयां वारदातां दे विच जाके चंडीगढ़ के विच भी जसविंदर रॉकी इनवॉल्व होएगा। लेकिन चंडीगढ़ के जो कुछ होया उसका मैं तुहानूं जिक्र कर चुका है क्योंकि उस वक्त तक डिंपी चंदपान जो कि खुद भी एक अंडरवर्ल्ड का सरगना नहीं सी वो भी पौड़ियां चढ़ता पिया सी अंडरवर्ल्ड के विच ते मुख्तार अंसारी वर्गियां नाल उहदे ताल्लुकात सन। आने वाले 10 साल यानी कि एक दहाका 1995-96 के सालों तो शुरू होया 2006 डिंपी चंदपान के कतल तक वो जड़ियाँ वारदातां जिस विच कि यूपी बिहार के गैंगस्टर या उत्थे दे जिहड़े अंडरवर्ल्ड है उसके सरगनावां लई दोवां ने काम करना हुंदा उस दियां कहानियां मैं तुहानूं सुना चुका है। बैंगलोर दे विच की कुछ होया, वाराणसी दे विच किस तरीके नाल जिहड़ा कोला दा वपारी सी उसनूं अगवा किया गया, बाद दे विच उसनूं मोस्ट प्रोबेबली मार मुकाया गया। वो सारियां वारदातां दित्तियां हुंदियां ने। सो 2006 विच जदों
ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਉੱਤੇ 2008 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਜਰਾਇਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ IPC ਸੈਕਸ਼ਨ 323, 324, 325, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਬਡਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਕੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਐਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 7, 2006, ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦਾ ਕਤਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਕੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੌਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ 2 ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਸਨ ਉਹ 323, 24, 25, 323 ਤੇ 24 ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। 323, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਿਸ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸੀਬਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਬਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਨ। 302 ਤੇ 307, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ 1994 ਜਾਂ 95 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2007-8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਰੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੇਸਡ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੌਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰੌਕੀ ਦੇ ਤੇ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੰਪੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, MP ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਰਚਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ
ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਵਰਟੀਕਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਸਸ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਆਏ। ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਤੇ ਰੌਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2006 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2008 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਰੌਕੀ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ 2008 ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ 2016 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 30 2016 ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਣੂ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ 8 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ, ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ MLA MP ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖੁਆਬ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆਸ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਦਿਉੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੌਕੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਾਂ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਦਿਉੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਹ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈਮਰ ਥਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਸੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਫॉर ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ
ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬੜ ਦੀ ਜਾਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਦੋਂ ਜੁਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਿਸਟ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਭਵਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਗੜੇ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਕੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਰੌਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰੌਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਪਰਚੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲਖਨਊ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਓ ਭਗਤ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਓ ਭਗਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਅਮਨਦੀਪ ਦਿਓੜਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2000 ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਲ ਜੰਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਜੰਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 2014 ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰੌਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਈਵੇ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਪਰਚੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬੜ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਰੈਪ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੇ ਝੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਦਲੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਡੇਰਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਾੜ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਨ ਦਿਓੜਾ, ਹੈਪੀ ਦਿਓੜਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਦਿਓੜਾ ਦੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕੀ ਦੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ। ਅਮਨ ਹੈਪੀ ਦਿਓੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੌਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਰੌਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਧਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਧ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਦੇਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਮਨ ਦਿਓੜਾ ਤੇ ਹੈਪੀ ਦਿਓੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ MLA ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸੀ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2012 ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1600 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਹਾਰਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 39,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਧਨੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ, ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਗੈਂਗਲੌਰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਸ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਰੌਕੀ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਤੋਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਾੜ ਆਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਂਪ ਲਗਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੌਕੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 12 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 15 ਜਾਂ 18 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਹੈਪੀ ਦਿਓੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਰੌਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਬੰਗ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈਪੀ ਦਿਓੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈਪੀ ਦਿਓੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਲਈ। 2012 ਦੇ ਇਸ ਦਿਓੜਾ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ, ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਟਿਪ ਆਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿਪ ਆਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ ਸਨ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਸਨ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿਪ ਆਫ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਨੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਕਿਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਸੀ ਵੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੇਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੋਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਛਰਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੀ ਐਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਤੋਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਖੋਂ ਕਰਾਮਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਖੋਂ ਕਰਾਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਪ ਆਫ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਕੁਝ ਸਨ। ਸੋ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ DAV ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਲਗੜ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀ ਬਣਤਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੌਕੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਕੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ, ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਲੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੌਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2016 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।